Very good morning to all of you. Welcome back to the next video of electrodynamics. Today we are discussing about different properties of conductors. Basically we know what is a conductor. Conductor is a material which has been classified according to number of free electrons. A material which have a large number of electrons have been called as conductors. A material which do not have any free electrons, which is known as insulators in between them, that is semiconductors. മെറ്റീരിയലുകളുടെ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാറുണ്ട്: ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്, കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല. കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും. സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ മോഡറേറ്റ് ലെവലിലായിരിക്കും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് റബ്ബർ ആൻഡ് ഗ്ലാസസ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ബൗണ്ട് ടു ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ബൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് there is no free electrons. All the electrons are bound to the nucleus. Similarly, each electron is attached to the atoms. Depending on the number of free electrons, the conductivity will increase. So, conductors have maximum conductivity, whereas insulators have minimum conductivity. A perfect conductor is a material that contains an unlimited supply of completely free electrons. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സുകളുടെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് today we are going to discuss. When we are placing an conductor in an electric field, what will happen? ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? The electric field is equal to 0 inside a conductor. ഓർത്തിരിക്കുക, when we are placing a conductor in presence of electric field, the electric field inside a conductor will be 0. How it will happen? Let us see. Consider a conductor which is we are placing in an external electric field E0. Basically, the electric field lines will start from a positive charge and end in a negative charge. That is the properties of electric field line. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ദീസ് ബ്ലൂ ലൈൻസ് ആർ റെപ്രസെന്റിങ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ദൂരെ ഉള്ള ഒരു ചാർജിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള external electric field, while we are placing a conductor, what happen? The left side of the conductor will accumulate negative charge. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡും ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. If negative charge is accumulating on the left side, automatically the deficiency of electrons, that is a positive, will accumulate on the right side. So there is a distinction between negative charged free electrons and the deficiency of negative charge, that is positive charge on the conductor. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജുടെ റീജിയനും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അനദർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ക്രിയേറ്റ്. സോ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് start from positive and end in the negative. So the green line representing a created electric field inside the conductor that will start from positive and end in negative. അങ്ങനെ രണ്ട് ചാർജുകൾ, പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകും. that will start from positive and end in negative. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? the electric field lines will cancel each other. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എവിടെ? ഇൻസൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ will cancel with the external field. So what happened? There will be no electric field inside the conductor. ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്
ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ 0 ആകുന്നത് provided if we are placing an external field in a conductor. This is the first property, and second property is the volume charge density rho inside a conductor 0 ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയായിരിക്കും? In the presence of the external field there is only shifting of charges in the conductor. The net charge is 0. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജുകൾ തമ്മിൽ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്, ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. So according to Gauss's law, del dot E is equal to rho by epsilon 0, where E, electric field inside a conductor, is 0. So del dot 0 is equal to rho by epsilon 0. So if E is equal to 0, rho is equal to 0. So the volume charge density rho inside a conductor is 0. മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, എനി നെറ്റ് ചാർജ് റിസൈഡ്സ് ഓൺ ദി സർഫസ്. എന്തെങ്കിലും ചാർജുകൾ കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജുകളെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസിലായിരിക്കും. നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് അനിക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസിന്റെ മുകളിൽ മൊത്തം ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 points A and B inside a conductor is given by, let us assume that 2 points on the surface of a conductor, that we are known as VA and VB. So according to this equation, VB minus VA is equal to minus integral A to B E dot dl, where E is the field inside a conductor is 0. So VB is equal to VA, that is equipotential surface. അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E is perpendicular to the surface just outside the conductor. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. If the field is not normal to the surface, there will be a tangential component of the field and the charge will move along the surface until the tangential component becomes 0. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ കമ്പൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ നോർമൽ എന്നും ടാൻജൻഷ്യൽ എന്നും പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എബോവ് ദി സർഫസിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. എങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും? അതനുസരിച്ച് ചാർജുകൾ മൂവ് ചെയ്യും. സോ ഫൈനലി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ജസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫിഗർ ഇതാണ്. ഇത്തരത്തിലാണ് കണ്ടക്ടറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത്. എപ്പോൾ? വെൻ ദി കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്ലേസിംഗ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ്. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ ആൻസർ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെയുണ്ട്, ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചാർജുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. എപ്പോഴാണ് ചാർജുകൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക? ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചാർജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക? ഇതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഇഫ് എ ചാർജ് ഈസ് ഹെൽഡ് നിയർ ആൻ അൺചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ, there is a force of attraction between them. Let us find. Consider this is a material and this material is a conductor, and conductor will have a large number of free electrons. Still it is a uncharged conductor. Suppose a charge plus q is held near the conductor. ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചു. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ അട്രാക്ട് ടുവേഴ്സ് ദി പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പ്ലേസ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചേക്കുന്ന സർഫസിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. സോ ദി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കം ടു ദി നിയർ സൈഡ് ആൻഡ് ദി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഗോ ടു ദി ഫാർ സൈഡ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ. ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ പ്രസൻസ് മൂലം കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ? there is a positive charge on the far away side of this side. അങ്ങനെ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചാർജുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഫിനോമിന ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് induction. Okay, there are different conditions for this induced charge. We will discuss about. Moreover, if a positive charge is placed outside, the negative charge will induced on the nearby side of this positive charge. So there is equal and opposite charges are created. So the net force is attracting. The field inside the conductor is
0. Now consider the case of a conductor with a cavity inside it. ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കണ്ടക്ടറിന്റെ ഇൻസൈഡിലെ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് us assume that we have a short put. ഈ ഷോർട്ട് പുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? കുറച്ച് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വട പോലെയല്ല. വട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ്, എയർ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഷോർട്ട് പുട്ടാണ്. ഷോർട്ട് പുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ഭാഗം ഗ്യാപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. കേസ് 1, എ ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ. അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ടു മുൻപിൽ കണ്ട അതേ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. One difference is that there is a cavity inside the conductor. So this is a cavity and we are placing this is a conductor and we are placing a cavity inside this conductor and we are placing a positive plus Q charge on the side of this conductor. What happened? Due to the electrostatic induction, negative charges comes closer to the near side and positive charge go to the far side. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂലം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ചാർജ് ക്യാവിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വെദർ any charges is created on the surface of the cavity. Electric field lines inside the cavity is 0. No charge induced on the surface of the cavity. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത കണ്ടക്ടറിന്റെ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചാർജും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ്. എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്? ഹിയർ വി ആർ അസ്യൂം ദാറ്റ് 2 charges are induced on the cavity. വൺസ് അഗെയിൻ ഓർത്തിരിക്കുക, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് there will be no charges is induced on the surface of the cavity. ഈ ക്യാവിറ്റിയുടെ സർഫസിൽ ഒരു ചാർജും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്? ലെറ്റ് us assume that 2 ചാർജസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈ ക്യാവിറ്റിയുടെ സർഫസിൽ ഇൻഡ്യൂസ്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there is an electric field lines that will start from positive and end in negative. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് us പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ക്യാവിറ്റി. ദി ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ബിഗിൻസ് അറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് എൻഡ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഇമാജിൻ എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത്. എങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ചെയ്യണം? പാത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ത്രൂ ദി ക്യാവിറ്റിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പോകുന്ന ത്രൂ ദി മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അതാണ് ഡാഷ്ഡ് ലൈൻസ് ആക്കി കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ത്രൂ ദി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഫ്ലഷ് ഓഫ് ദി ബോഡി. ആ ബോഡിയുടെ ഷോർട്ട് പുട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഇവിടെ 2 ലൈൻസ് ഉണ്ട്. എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് കണ്ടെയ്നിങ് ദി ഫീൽഡ് ലൈൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് ലൈൻ ഫ്രം the induced positive charge to the negative charge. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത ഈ ചാർജ് ആണ്, ഈ പാത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് ത്രൂ ദി ക്യാവിറ്റി ആണ്, ഒന്ന് ത്രൂ ദി ബോഡിയാണ്. ത്രൂ ദി ബോഡിയിലൂടെ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ ആയിട്ടും ത്രൂ ദി ക്യാവിറ്റിയിലൂടെ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ സോളിഡ് ലൈൻ ആയിട്ടും റെപ്രസെന്റ്. നൗ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ആണ്. നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചനുസരിച്ച് എന്താകണം? 0 ആകണം. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇ ഡോട്ട് ഡി എല്ലിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഇന്റഗ്രൽ ഡാഷ്ഡ് കർവ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ സോളിഡ് ലൈൻ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ. ഇപ്പോൾ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഈ ഡാഷ്ഡ് ബോഡിയിലൂടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലേക്ക് എത്തി. വാട്ട് ഈസ് സോളിഡ് ലൈൻ? പ്ലസ് ടു നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാത്ത് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് പാത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് the half of the line passing through the cavity and the remaining part
is passing through the body. So what happened? As we know that the electric field inside the material is zero. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിക്കുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? E will be zero for the dashed curve. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് the first part will be zero since E is equal to 0. So what happened? Closed line E dot dl is equal to ഇന്റഗ്രൽ സോളിഡ് കർവ് E ഡോട്ട് dl. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം സം പാർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ബേസിക് തിയറിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ E ഡോട്ട് dl ഓൾവേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകേണ്ട സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് കൺക്ലൂഷൻ? നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എടുത്ത അസംഷൻ തെറ്റാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എടുത്ത അസംഷൻ? സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കൺസിഡർ 2 ചാർജസ് ആർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ക്യാവിറ്റി. അപ്പോൾ ആ അസംഷൻ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there will be no induced charge on the surface of the cavity. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒത്തിരി പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നും കാറിന്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നത്. Why are you safe inside a metal car during a thunderstorm? That is due to electrostatic shielding. ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് ക്യാവിറ്റിയുടെ സർഫസിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത പ്രതിഭാസമാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫാരഡേസ് കേജ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം. See, 2 persons are standing inside a metal cover and they are touching the surface. അവരുടെ 2 പേരും ഈ മെറ്റൽ ബോഡിയുടെ സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു, എങ്കിലും അവർക്ക് ഷോക്ക് അനുഭവിക്കുന്നില്ല. മെറ്റൽ ബോഡിയുടെ ഇൻസൈഡ് നിൽക്കുന്ന 2 പേഴ്സൺസിന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു ഫീൽഡ് കൊടുത്തപ്പോഴും അവർക്ക് ഷോക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ദി ഫീൽഡ്സ് ആർ റിമൈനിങ് ഓൺ ദി സർഫസ്. ഇവരിത് ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നും ഹൈ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മെറ്റൽ കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലുകളെല്ലാം നമ്മുടെ മെഷീൻസിനെല്ലാം വെക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ മെഷീൻസുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫാരഡേസ് കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കേസ്, എ ചാർജ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ ക്യാവിറ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചാർജ് പ്ലേസ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ക്യാവിറ്റി. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടെസ്റ്റ് വാട്ട് അബൌട്ട് എ ചാർജ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ ക്യാവിറ്റി. As this is a material and we have a cavity inside the material. Now we are placing some charges inside the material. So these are some charges we are placing inside the material. What happened? Similar number of negative charges are induced on the surface of the cavity. Same number of negative charges are induced inside the material. Remember that ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഈസ് പ്ലേസിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു. നൗ വി ആർ പ്ലേസിംഗ് സം ചാർജസ് ഇൻസൈഡ് ദി ക്യാവിറ്റി. സോ ദി സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ക്യാവിറ്റി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആൻഡ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓൾസോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദി ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദി ബോഡി. നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ചാർജ് ക്യാവിറ്റിക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ചു, അത്രയും ചാർജ് തന്നെ ക്യാവിറ്റിയുടെ സർഫസിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ബോഡിയിലും ഇൻഡ്യൂസ് ആയി. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? എത്ര ചാർജ് ആണോ ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ വെച്ചത് അത്രയും ചാർജ് തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി മെറ്റീരിയലിന്റെ സർഫസിലും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയി. സ്റ്റിൽ വി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് 0. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിൽ there will be no electric field. So there will be no direct connection between this positive charge and the placed positive charge. ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. എത്ര ചാർജ് ആണോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തത് അത്രയും ചാർജ് തന്നെ പുറത്തും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയത്. Remember that
the field inside the cavity is not zero. നമ്മുടെ ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻസൈഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സീറോ അല്ല. അതേസമയം മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ്. Thus by electrostatic induction the charge inside the cavity communicate with the outside region of the conductor. Now we are going to find എത്രത്തോളം ചാർജ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ വെച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യാവിറ്റിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് വരച്ചേക്കുന്നത്. എന്ത് കാര്യമുണ്ട്, എത്ര ചാർജാണോ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചാർജ് ഇതിനെല്ലാം എൻക്ലോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് വരച്ചേക്കുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് ലോ, ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് E dot ds is equal to Q enclosed. എൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗോഷ്യൻ സർഫസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജ്. ഗോഷ്യൻ സർഫസിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെ ചാർജ് ഉണ്ട്? നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത ചാർജായ Qവും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചാർജും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ Q enclosed is equal to Q plus Q enclosed. Now remember that നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഉള്ള റീജിയനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് Q induced plus Q is equal to 0 and Q induced is equal to minus Q. So what is conclusion? The induced charge, the total induced charge is equal to the equivalent opposite of the charge we placed. നമ്മൾ എത്ര ചാർജ് ആണോ പ്ലേസ് ചെയ്തത് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണ് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.